दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 23 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, दीपावली पूर्व चाषींक पई खुशी खबर। एही दिन मिलिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 21तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन देशर लक्ष लक्ष चाषी सेमानंकर 21तम किस्ती पई उत्साह सहित अपेक्षा करिसंती। खुशी खबर हेउछि जे सेमानंकर अपेक्षा शीघ्र शेष हेबाकू जाउछि। सरकार दीपावली एवं नवरात्रि मध्य प्रत्येक चाषी अकाउंट को सीधा सड़क 2000 ट्रांसफर करि पारंती। एही योजना अधीन प्रतिवर्ष 3टी किस्ती मोट 6000 सीधा सड़क चाषी बैंक अकाउंट को पठा जाए। एपर्यंत चाषी माने 20टी किस्ती पाइछंती। प्रत्येक किस्ती रे चाषी माननकु मिले 2000 टंका। गत वर्ष एही वर्षर 20तम किस्ती 2 अगस्त 2025 रे चाषी अकाउंट रे जमा करा जाइथिला। परवर्ती खबर, शिशुर मृत्यु को उत्तेजना। 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। कैपिटल हॉस्पिटल रे जणे शिशुर मृत्यु होईछि। एही घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करबा सह क्षतिपूरण बाबद मृतकंक परिवार को 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करिसेंती। मृत शिशुर बापा जणे ऑटो ड्राइवर। शिशुर मृत्यु परे परे परिवार वर्गंक दुख रे शामिल होइछंती स्मार्ट ऑनलाइन ऑटो संघ। परवर्ती खबर, निज देहरे किरोसिन ढाली निया लगाइथिले बळंगा पीड़िता। विधानसभा रे उत्तर रखिले मुख्यमंत्री। निज देहरे निजे किरोसिन ढाली निया लगाइथिले बळंगा पीड़िता। एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था रे डाक्टर पीड़ितांक मृतकालीन जमाबंदी लिपिबद्ध करथिले। आउ एथिरे पीड़िता कहिथिले जे से निजे निजे ऊपर किरोसिन ढाली निया लगैथिले। सोमवार विधानसभा आसीछि एमिति किछि चांचल्यकर तथ्य। परवर्ती खबर, 3,16,063 चिटफंड क्षतिग्रस्त को टंका फेरस्त कलेनी मोहन सरकार। राज्य सरकार चिटफंड क्षतिग्रस्त को गत 14 मास मध्य 49,68,68,548 टंका फेरस्त करिसेंती। रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनी, गोल्डन लैंड डेवलप्स ग्रुप ऑफ कंपनी, हाईटेक इस्टेट्स ग्रुप ऑफ कंपनी एवं तदंत कमिशनर को अंतरीण रिपोर्ट रे सुपारिश करा जायतिबा जमाकारी को मिसाई सर्वमोट 1,33,755 जन क्षतिग्रस्त जमाकारी अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, सृष्टि हैला लघुचाप क्षेत्र। 29 जाए वर्षा संभावना। वर्षारे भिजिबो दुर्गा पूजा। आग पछ होई आसुची 2टी लघुचाप। मियांमार उपकूल उपरे घूर्णिबलय सक्रिय रही। उत्तर पूर्व बंगोपसागर और एहार आखपाख अंचल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। आसंता 24 घंटा मध्य एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबारे संभावना रही। एहार प्रभाव 25 तारिख पाखापाखि आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। 26 तारिख बेलकू एहा अवपात रे परिणत हेबो। 27 पाखापाखि एहा ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल अतिक्रम करिबा नै सूचना रही। पछकु पछ 2टी लघुचाप फल आसंता 29 जाए राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर, राज्य में मात्र 15 मासरे भिजिलेंस हाथ में धरा पड़ी 199 सरकारी बाबू। आज विधानसभा झारसुगुड़ा विधायक टंगधर त्रिपाठी प्रश्न रे लिखित उत्तर रखिंट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 15 मासरे 77टी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रुजु होइथिबा बेले लांच नेबा अभियोग 122टी मामला रुजु होइछि। तेबे मोट 202 कोटी टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति जबत करिछि भिजिलेंस। गत 5 वर्ष रे 3661टी दुर्नीति निवारण मामला कोर्ट रे विचाराधीन थिबा बेले 722टी मामला तदंताधीन रहिबार मुख्यमंत्री कहिसंती। 170 लोकन को दंडित करा जायछि। ओडिशा दुर्नीति निवारण विभाग द्वारा केस रुजु करा जायतिबा प्रमुख अभियुक्त माननकु गिरफ करा जाय जेल हाजत को पठा जायतिबा बेले अन्य अभियुक्तଙ୍କ विरोध रे पर्याप्त साक्ष्य प्रमाण संग्रह करा जाउतिबा कारणरू सेमानकु सेही समय रे गिरफ करा जाय नाही। परवर्ती खबर, दादन श्रमिक
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନରକ ମଜୁରୀ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। କେହି ବି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି 2.0 ଆଜିଠୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ। 28% ଜିଏସଟି ବଦଳରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଲାଗିବ ଜିଏସଟି। ତୁରନ୍ତ ଘର କାମ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 2025 ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ନୂତନ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କାର୍ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ କାର୍ ତାଲିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଜିଏସଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଆବାସିକ ଘର ଉପରେ ଜିଏସଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକସ ହାର 28%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଉ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ମରୁଡ଼ି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 182 ପୋଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 182 ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଆଉ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର। ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କହିବାରେ କି ବାହାଦୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ଆସିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜିଏସଟି ବଚତ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଚତ ଫଳରେ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଝାଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଣିବା ଫଳରେ ଦେଶର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। 2 ମୃତ୍ୟୁ 12 ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଜିଆକଟା ଗ୍ରାମରେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏକ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ 2ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଲୋକ ଦତ୍ତ କଣ୍ଟିଙ୍କ 3ଟି ଘର ଉପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ। ପୁରୁଣା କଟକ ଏସବିଆଇ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଆଲୋକ ଦତ୍ତ କଣ୍ଟିଙ୍କ ବାସଭବନ ସହ ରୁଗୁଡିପାଲି ସ୍ଥିତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ୱେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବାରୁ ବହୁ ପଦ ଖାଲି ପଡୁଛି। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ରହୁଛି। ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ପୂର୍ବପରି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 23,130 ଜଣ ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁଗୃହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ। 34,284 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମା ଗର୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁ। 2,064 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଦେଇ ହେବନି ଘର ଭଡ଼ା। ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍, କ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ପେ ଭଳି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫିନଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ସରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ ବା ଦେୟ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ନିୟମ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ H-1B ଭିସା ମହଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭାବ। ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଜିଏସଟିରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଲାଭ ଯେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀମାନେ ବଜାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସଟି ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ
ବେପାରୀମାନେ ବଜାରରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରିବେ। ଜିଏସଟି କମିବା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦାମ ଶସ୍ତା ହେବାର ଅଛି ସେମାନେ ତାହାକୁ କିଣିବେ। ଯଦି ଜିନିଷର ଦାମ କମି ନଥିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଟାନଗରରେ 5,125 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଇଟାନଗରରେ 5,100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାୱାଙ୍ଗଠାରେ 1,290 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 1,500 ଦର୍ଶକ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଜିଏସଟି ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ, ପନିର, ବଟର, ଘିଅ ଶସ୍ତା ହେଲା। ଜିଏସଟିରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓମଫେଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଦାମ କମ୍ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଗ୍ଧ, ପନିର, ଫ୍ଲେଭର ମିଲ୍କ, ବଟର ଓ ଘିଅ ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନୂତନ ଦର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡିଗାର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଭାରତ। ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରଖିବ ନଜର। ଭାରତ ଏବେ ଏହାର ମହାକାଶ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବଡିଗାର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେପରି S-400 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭୂମିରୁ ନିକ୍ଷେପିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହି ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2କୁ ନେଇ ସେନାର ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ ରାଜନାଥ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାର୍ଟି 2 ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୋମବାର ମୋରୋକୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାଟୋ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ବାହାରେ ତାର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୁଷର ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ରୁଷର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନାଟୋ ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ରୁଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ନୂଆପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢଲକିଆଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଢଲକିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବାଚସ୍ପତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନାସ୍ଥାର ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାପରେ ସୋମବାର 4ଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ମାସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରୁଜୁ କରିଛି 278 ମାମଲା। 349 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 9.55 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଛି 44 କୋଟି 22 ଲକ୍ଷ 95 ହଜାର ଟଙ୍କା। 12 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ 132 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ 94 ହଜାର 223 କୋଟି
କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 15 ମାସରେ 124 ଜଣ ଦୁର୍ନୀକ୍ଷିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରାଫେରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରାଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତି 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରେ ବିନିକା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 2021-22ରୁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ MDM ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆସିଥିବା 55,02,610 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ଭାରତରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେରିକା। 1600 କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିବ ଓଡ଼ିଶା। H-1B ଭିସା ପରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଲୁଇସିଆନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକାକୁ ବାର୍ଷିକ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା 1600 କୋଟିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଜ ଦେଶରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। 30 ମୃତ୍ୟୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ନିଜ ଦେଶରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ 30 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଭୋଟ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ତିରାହ ଉପତ୍ୟକାର ମତ୍ରେ ଦାରା ଗାଁରେ JF-17 ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ ଅତି କମରେ 8ଟି LS-6 ବୋମା ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 30ରୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠି ମୃତଦେହ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୋମବାର 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଅବୁଜମାଡ଼ର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 22 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସେହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନହାନିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମାନହାନିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା 2016ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନହାନି ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ରାୟକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗ ଘାଟିରେ ପୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ, ଧୋଇଗଲା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖସିଲା ପଥର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।